परमेश्वर की हजूरी में बैठे सारे भैन भरावां नूं प्यार भरी जय मसीह दी। अज शाम के समय में आपां परमेश्वर की हजूरी में इकट्ठे होए हां। आओ अज दे दिन की किरपा दे लई परमेश्वर जी का धन्नवाद करते हुए प्रार्थना करिए। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्नवाद 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 पिता परमेश्वर मसीह नासरी तुहाडा धन्नवाद करते हैं। तुहाडा शुक्र करते मेरे प्रभु जी, अज इस दिन की किरपा दे लई मेरे पिता परमेश्वर। दिन भर तुसीं सानूं संभाल के रखिया मेरे प्रभु जी। साडी आउण जाण विच साडी मदद ते सहायता कीती, तुहाडा धन्नवाद करते हैं प्रभु। तुहाडे पवित्र स्वर्गदूतां ने साडी राखी कीते मेरे पिता परमेश्वर। साडे रास्ते नूं सीधा कीता मेरे प्रभु जी। सारियां उलझनां परेशानियां मुश्किलां बीमारियां तो सानूं बचा के रखिया, तुहाडा धन्नवाद करते हैं प्रभु जी। असीं शाम के समय में तुहाडी हजूरी में इकट्ठे हुंदे मेरे पिता। तुहाडे पाक वचन नूं पढ़न और सुनन लई जा रहे मेरे प्रभु जी। साडी मदद करना मेरे पिता कि दिता होया अज दा इह खास वचन साडे हिरदियां दे अंदर जमा हो जाए और साडे लई आशीष ते बरकत दा कारण बने, और कोई भी शैतान दी शक्ति इस सुंदर समय नूं साडे कोलों चुरा ना पावे। असीं इह मंगदे हां साडे प्रभु यीशु मसीह जी दे नाम विच, आमीन। अज आपां परमेश्वर दे वचन च जाणांगे याकूब 3:6 तो लैके 8 नंबर आई तक। जीभ भी एक अंग है, साडे अंगां विच पाप दा जगत जीभ है, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਲ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ ਪੰਛੀਆਂ, ਘਿਸਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਜਲ ਜੰਤੂਆਂ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਜੀਭ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਵਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਚਲ ਬਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। परमेश्वर का वचन सानू की दसदा कि जिहड़ा जीव आ साडे शरीर का जिहड़ा अंग आ वो एक अग आ। सचमुच एक जीव जिहड़ी साडी वो बॉडी का बहुत छोटा पार्ट हुंदी आ, और वो की आ साडी जिंदगी दे विच बहुत अहमियत रखदी आ, क्योंकि असी जो कुछ भी बोलते हैं असी जीभ के द्वारा बोलते। और की कहते कि जीभ सानू पाप विच लैके जाती है। सचमुच ये जीभ सानू पाप विच लैके जाती, क्योंकि शुरुआत साडे दिमाग तो हुंदी है। चाहे कोई बदी आ, चाहे कोई बुरा विचार आ या कोई गलत काम करने की सोच आ, वो दिमाग तो पैदा होंदी आ, पर उन्होंने पूरा करने में जीभ का पूरा हक आ, क्योंकि वो बोल के उस चीज़ को अंगीकार कर देंदी है। क्योंकि परमेश्वर का वचन सानू कहता कि मैं तुहाडे शब्दों में सामर्थ दी, जो तुसीं बोलोगे वो तुहाडे लई हो जाएगा। पर यह जीभ साडी वो मन के बुरे विचारों को जो बाहर कढ़दी आ तो यह अग उगलदी आ, और वो साडी जिंदगी के उस जीवन को नाश कर देंदी। जिहड़ा जीवन असी परमेश्वर तो पाया आ वो साडा जीवन नरक वाल जान लगदा आ। पर जदों इस जीव नूं पता लगदा कि मैं नरक विच जाना, तो उदों इसनूं अग लगदी, उदों ये परमेश्वर के विरुद्ध होर भी अग उगलदी है, होर भी पाप करदी है कि मेरे नाल अजिहा क्यों हुंदा आ, मैं क्यों ये सब करा, मैनू क्यों नरक विच सिट्टिया जाएगा। पर जद कि सानू पाप विच सिੱਟਣ वाली साडी जीभ ही आ, कहंदे जीवन दे चक्कर नू नाश कर दिंदी आ, अग ला दिंदी आ। साडी जिंदगी दे विच शब्द जिहड़े वो सब तो इंपॉर्टेंट आ, क्योंकि शब्द साडे पवित्र होने चाहिए आ, क्योंकि साडे शब्दों के सामर्थ आ। साडे परमेश्वर ने साडे नाल वादा कीता है कि तुसीं जो बोलोगे तुहाडे हो जाएगा। और साडे परमेश्वर दे वादे झूठे नहीं हैगे, वो कोई इंसान नहीं हैगा जिहड़ा कह के बदल जाए। इसलिए साडी जुबान आ जिहड़ी वो सानू पाप विच सिੱਟਣ दी पूरी भागीदार आ, क्योंकि साडी जुबान साडे मूँह तो गलत शब्दों का अंगीकार करवाउंदी आ। हालेलुया। असी गलत शब्द बोल दिंने आ, बहुत बार गुस्से में आके असी अपने मूँह चो अजिहे शब्द बोल दिंने जो साडे नुकसान का कारण बन जाते आ, साडे जीवन चक्कर नू नाश कर देंदे। कहंदे बहुत सारिया चीज़ां आ, इत्थों तक कि धरती दे उत्ते रहन वाले हर एक चीज़ मनुख जाति दे वस च आ, पर कहंदे उहदी अपनी जीभ ही उहदे वस च नहीं हैगी। हालेलुया। कहंदे ये जीभ एक चंचल बला आ, एक मिठा जहर आ यह जीभ, कि जो कहंदे कर सब कुछ सकदी है, पर एक करदी वो है जो इंसान की जिंदगी नू नाश वाल लैके जांदा। कहंदे ये जहर नाल भरी हुई आ। सचमुच जुबान है ना जिहड़ी साडी वो सानू नाश कर सकदी है। असी अपनी जुबान नू कंट्रोल करना सीखना है। कहंदे अज तक इनू कोई वस नहीं कर सकिया, पर तुसीं अपनी जुबान नू कंट्रोल करना है, क्योंकि ये जिंदगी साडी नू दाग लाउंदी है। कहंदा पूरे शरीर नू दाग लाउंदी है, पूरे जीवन चक्र नू अग विच सिੱਟਣ दी हिम्मत रखदी है। साडे शरीर नू साडी आत्मा नू नरक विच जलाउण दी ताकत रखदी है। इसलिए इस शब्द नू कंट्रोल करना असीं अपने नू, इस जुबान नू कंट्रोल करना। इस जुबान दे राहीं असीं की करना है,
ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ ਔਰ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਵਚਨ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਯਾਕੂਬ 3 ਉਹਦੀ 10 ਔਰ 11 ਨੰਬਰ ਆਇਤ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਵਡਿਆਈ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਪ ਦੋਨੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਭਲਾ ਇੱਕੋ ਸੋਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਠਾ ਤੇ ਖਾਰਾ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆ ਉਸੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਔਰ ਉਸੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪਾਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਸੋਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਰਾ ਔਰ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਠੇ ਔਰ ਕੌੜੇ ਸ਼ਬਦ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮਿੱਠੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ, ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਬੋਲਾਂਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੀਏ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁਛ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇਕੱਲੀ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਜੋ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਚੰਚਲ ਜ਼ਹਿਰ ਆ, ਮਿੱਠਾ ਜ਼ਹਿਰ ਆ, ਇਸ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿੱਠੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ, ਜ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕਣਾ ਆ। ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਈਏ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟੇ ਜਾਈਏ। ਕਦੇ ਵੀ ਵਡਿਆਈ ਔਰ ਸ਼ਰਾਪ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੀ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ। ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਮਿੱਠੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਲਕਿ ਮਿੱਠਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਹਿਰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕੋਈ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ, ਪਾਕ ਕੀਤਾ, ਨਿਰਮਲ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ, ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਲੈਸਡ ਵਰਡ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਡਿਆਈ ਔਰ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਜਾਈਏ ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਵਰਗੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਈਏ। ਬਸ ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਚੰਚਲ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਆਓ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਖਾਸ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹ ਮਿੱਠੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਡਿਆਈ ਔਰ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਆਓ ਅੱਜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, 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 ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਨਾਤ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਲ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਦਾ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜੋ ਅੱਜ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਧੁਰ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਰਹੇ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇਹ ਵਚਨ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਿਤਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦਇਆਵਾਨ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਚਾਹ ਤੇ ਚਾਹ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਪਿਤਾ। ਇਨਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਗਿਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਨ ਪਿਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਣ ਪਿਤਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਕੇ ਵਧਣ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਿਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਤੇ ਧਰਤੀ ਕਹਲਾ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਪੋਸਿਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਨਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਆਪਣੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਪਿਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਣ ਪਿਤਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਲਈ, ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਪ੍ਰਭੂ? ਉਹ ਮਕਸਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਮੇਰੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੰਚਲ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਬੋਲ ਬੈਠੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਝੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜੈਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਠਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇਹ ਜਦ ਵੀ ਉੱਠਣ ਪਿਤਾ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਵਰਗ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਠਣ ਮੇਰੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਿਤਾ, ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਔਰ ਜੋ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ, ਆਪਣੀ ਉਪਾਸਨਾ, ਆਪਣੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਲਈ ਠਹਿਰਾਇਆ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇਹ ਹੈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਲਈ ਵਧਣ ਲਈ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਔਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੀ ਜੈਕਾਰ ਕਰਨ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿੰਗਨ ਮਹੁ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਭੋਲੀ ਲਈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਆ, ਯੀਸ਼ੂ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਗੰਦੀ ਦਰਦ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਵਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਬੋਡੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਖੂਨ ਬਹਾ ਦਿੱਤਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਲ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਇਸੇ ਘੜੀ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਰਾਜਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਰ ਲਈ ਪਿਤਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਬੋਡੀ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਗੰਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਪਣਾ ਚਾਰੇ ਕਰਦੀ ਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਲ ਅੱਡੇ ਦੀ ਗੰਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਲ ਡਰਦਾ। ਇਸੇ ਘੜੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਆ ਯੀਸ਼ੂ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੰਦਾਰਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਿਤਾ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਾ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਸ ਕਰ ਪਿਤਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਾ ਪਿਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ। ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਦਾ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿਤਾ। ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਥ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਯੀਸ਼ੂ ਨਾਸਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਦਾ। ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ।